नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे बंगोपसागर में सृष्टि है एक बड़ लघुचाप आज 26 जिले में तुआकु तुआ छेचिब वर्षा। तेबे रविवार दिन बंगोपसागर में एक बड़ लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होइछि। गांगेय पश्चिम बंग और झारखंड उपर लघुचापटी केन्द्रीभूत रही। तेबे संपूर्ण घूर्णिबलयटी समुद्र पतन ठारू वायुमंडल में 7.6 किलोमीटर उच्चता जाए लंबी अछि। तेबे संपूर्ण घूर्णिबलयटी समुद्र पतन ठारू वायुमंडल में 7.6 किलोमीटर उच्चता जाए लंबी अछि, जहाँ 12 घंटा मध्य घनीभूत हो सदृश लघुचाप परिणत होइछि। तेबे काली राज्य में वर्षा कमिथिबा बेले आज पुणी थे प्रबल अति प्रबल वर्षा लगी रहिबो। विशेषकर उत्तर ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रहिथिबा बेले 6टी जिला को प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग टी जारी करा जाई अछि। केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ को यह सतर्क सूचनाटी जारी करा जाई अछि। तेबे राज्य में वर्तमान मौसुमी रेखा सक्रिय रहिथिबा बेले 11टी जिले में सामान्य मध्यम धरणर वर्षा होइछि। परवर्ती खबर समस्त छात्र छात्री मानक पई खुशीर खबर 10 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज होइजिबो छुट्टी। तेबे छात्र छात्री मानक पई आसिला एक खुशीर खबर समस्त स्कूल कॉलेज 10 दिन पर्यंत छुट्टी हेबाकु जाउछि। चलित वर्ष विद्यालय गुड़िक पई 232 कार्य दिवस रही। सेठारे 83 दिन छुट्टी रही अछि। 2024-25 शिक्षा वर्ष विद्यालय गुड़िक पई सरकार छुट्टी दिन घोषणा करिसेंदी। एबी शिक्षा मंत्री नारा लोकेश एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश कर सारी। यह अनुजाई हाईस्कल गुड़िक सकाळ 9 संध्या 5टा पर्यंत खोला रहिबो। याकु आंध्र प्रदेश रे लागू करा जाई अछि। जदि आम छुट्टी कथा आलोचना करबा तेबे एही वर्ष दशहरा छुट्टी अक्टोबर 4 रु 13 तारिख पर्यंत रहिबो। यार अर्थ समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक 10 दिन पर्यंत छुट्टी दिन उपलब्ध रहिबो। परवर्ती खबर महिला मानक पई खुशीर खबर वर्षकु 3टी मिलिबो मागणा सिलिंडर। तेबे महिला मानक आर्थिक समृद्धता तथा सामाजिक सशक्तिकरण करबा पई केंद्र एवं राज्य सरकार अनेक बड़ योजना कार्यकारी करिसेंदी। तेबे आपण जानती कि महिला मानक पई गैस सिलिंडर उपरे 300 टंकार सब्सिडी जोगाई देबा पई सरकार कार्य करुछंदी। रंधन गैस सिलिंडर मूल्य वर्तमान 803 टंका रही। गरीब सीमारेखा तले थिबा महिला मानक एलपीजी सिलिंडर उपरे मोट 300 टंका पर्यंत सब्सिडी दिया जाऊ अछि, जा फल रंधन गैस को महिला माने 503 टंकार किनी पारिबे। तेबे याकु नै अनेक हिताधिकारी माने अवगत नथिबारु यार लाभटी मध्य उठाई पारि नाहांती एवं सरकार घोषणा करिसेंती जे वर्षकु समस्तंकु 3टी मागणा सिलिंडर मध्य मिलिबो। परवर्ती खबर केउंझर रे हेबो मेगा स्टील प्लांट। ओडिया उद्योगी मानक गुरुत्व 3,50,000 नियुक्तिर सुजोग। तेबे केन्दुझर मेगा स्टील प्लांटर स्थापन नहीं गठन हेबो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स। मुख्य सचिवों अध्यक्षतार हेबो टास्क फोर्स गठन। शिल्प प्रकल्पर समस्त परीक्षा पर मुख्यमंत्री मोहन माझी ए निर्देश देई अछंदी। खबर अनुसार शिल्प संस्था गुड़िक स्थापन पाई आग्रही शिल्पानुष्ठान सह आलोचना करबा पाई निर्देश दिया जाई अछि। एथिरे विशेषकर खाद्य प्रक्रियाकरण टेक्सटाइल प्रति अधिक ध्यान देबाकू मध्य कुहा जाई अछि। 5 वर्ष भितर 3,50,000 नियुक्ति सृष्टि करबा नै एबे लक्ष्य रखा जाई अछि। परवर्ती खबर हीराकुद रे खलिला 4टी गेट। तोड़िया अंचल रे बन्या परिस्थिति। तेबे खलिला हीराकुद डैम रो आउ 4टी गेट। एबे मोट 14टी गेट दे जल निष्कासन जारी रही। तथापि राज्य में वर्तमान सुधा कौनसी बन्या परिस्थिति किंबा उद्वेगजनक स्थिति उपजी नाही। तेबे आउ 8टी गेट जदि खोला जाए तेबे तलिया अंचल में बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली मुख्य जंत्री भक्तरंजन महांती सूचना प्रदान करिसेंदी। हीराकुद रे पूर्वरु 6टी गेट खोला रहिथिला। महानदी उपर मुंडरे जेहेतु एवरेज 30 किलोमीटर उपर रेनफॉल होइछि, तेणु आहुरी 8टी गेट खोलिबाकू निष्पत्ति होई अछि। परवर्ती खबर बदलिला +2 परीक्षार ढांचा। तेबे उक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएससी परिचालित +2 परीक्षा ढांचार हेबो परिवर्तन। बीएससी पैटर्न भली परीक्षा देवे छात्र छात्री। पूर्व वार्षिक परीक्षार 100 मार्कर परीक्षा दिया जाउथिबा बेले एणिकी 80 मार्कर परीक्षा हेबो।
ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏହା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 20ଟି ମାର୍କ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସିଲାବସ୍ ବାହାରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସମୀକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରେ ଥିଲେ ଏହି ଜିନିଷ ସରକାର ନେଇଯିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଧାରରେ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ରହିଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପ୍ଲଟ୍, ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା ଘର ସମେତ 100 ବର୍ଗମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଥିବା ହେତୁ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତେବେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି କାଟିଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବେ 4 ଜଣ ନୋମିନି। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗଟି ପାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଣିକି ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନି ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଗତ 3 ତାରିଖ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଣିକି ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଏଡି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଫଳ ପ୍ରକାଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାମଲେଖା ରିପୋର୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନାଟି ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରିଚାଳିତ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ଅଟୋ ବନ୍ଦ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରୁପ୍ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। 6 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ଓଲା, ରାପିଡୋ ଏବଂ ଉବର 2 ଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟାତ କରୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ କରିପାରିବେ ନିବେଶ। ଆସିଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇପିଓ ଖୋଲିଛି। 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହି ଆଇପିଓ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ଏହି ଆଇପିଓରେ ଏବେ ବି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ 6 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଇପିଓର ପ୍ରାଇସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 72 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 76 ଟଙ୍କା ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଲାଭ କଲା 17,000 କୋଟି। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସ୍ବିଆଇର ନେଟ୍ ଲାଭ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ 17,035 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ଲାଭ 16,884 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଶନିବାର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ବିଆଇ କହିଛି ଜୁନ୍ର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ
1,22,688 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ 1,08,039 କୋଟି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା। ତେବେ କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏସିଏଫ୍ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖକୁ ଛାଡ଼ି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜୋନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନ ଆସିଲେ କମ୍ପାନୀ ଦେବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତେବେ ଯଦି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାସକ ପରେ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ନେଇ ଟ୍ରାଏ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଟ୍ରାଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ ପରିସରକୁ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବରର ସଂଯୋଗ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଏହାର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ ପରିସରକୁ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘରୋଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜିଓ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଜିଓ ଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓ ଏୟାର ଫାଇବର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 2 ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରଚିଛି ବର୍ଷା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କାଳରେ ସାଜିଛି ବର୍ଷାର ଜଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଅଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଟି ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମନୁ ଭାକର। ତେବେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରୁ ଅଳ୍ପକୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମନୁ ଭାକର 25 ମିଟର ପିସ୍ତଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମଉଳିଗଲା ସୁନା ପଦକର ଆଶା। ପଦକ ଜିତିବାକୁ ମାତ୍ର ପାଦରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ 25 ମିଟର ପିସ୍ତଲ ଫାଇନାଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ISSକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ନାସା ସହାୟତାର ISSରେ ଉଡ଼ିବେ। ମହାକାଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ISS ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।